नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकईबा माड़ी आसला बन्या जल आरडी जाजपुर जोगाजोग विच्छिन्न चांदपाली ब्लॉक ओड़गो सुंदरपुर नांदपुर आरडी 4 पंचायत 23टी गाँ एवं बन्या जल घेर तेरे 20 नंबर जातीय राजपथ उपर बन्या जल प्रभावित होउछि हजार हजार लोक असुविधार सम्मुखीन होउछंती सेपटे कहुचे बन्या प्रभावित अंचल को लोक सुखिला खाद्य देवाक निर्देश दि जाइछि लोक माने भल पानी पीवा पाउ नाहांती बस्ता ब्लॉक 8टी एवं सदर ब्लॉक 2टी पंचायत प्रभावित होइछि बाल्यापाल भोगराई जलस्र अंचल संपूर्ण पानी घेर रही आखुआपदार 18.90 मीटर बन्या जल प्रभावित एपटे देखा मिलूची। परवर्ती खबर रही अगस्ट 9 मिलिबो सुभद्रा टंका कोटी कोटी हिताधिकारी अपेक्षा केबे मिलिबो सुभद्रा टंका। आज उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइछन जे अगस्ट 9 रक्षा बंधन दिन कोटिए लोक एका सांगरे मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती जो माने प्रथम किस्ती पाई नाहांती से माने एका सांगरे 3टी किस्ती पाइबे ता सहित मध्ये योग्य विवेचित हेले अगस्ट 9 रे पाइबे प्रथम किस्ती जो माने हाते थिले किछि तांको भितर अयोग्य हिताधिकारी थिले तांको बाद दे जाइछि 2.5 लाख बा 2,40,000 भौणी को बाद दे जाइछि काहे ना से माने अयोग्य थिले सेहि परि जे माने रहिथिबे बाकी एबे कह जाउछि अगस्ट 9 तारिख रे मिलिबो रक्षा बंधन दिन सुभद्रा टंका मिलिबो बोली सूचना दे दैछि। परवर्ती खबर रही मुख्यमंत्री बड़ योजना मुख्यमंत्री लक्ष्य रखिंट 2 वर्ष भितर 25 लाख महिला लक्ष्य अवधि दीदी सामिल हेबे एपटे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देते प्रति महिला को गाँव में एसएचजी महिला एसएचजी सामिल करा सहित एसएचजी ग्रुप रे एथर 1 लाख टंका मागणा शुद्ध हार रे सरकार देबे जहाँफल आत्मनिर्भरशील होगा सहित गोटे महिला निजे स्वावलंबी होगा सहित लक्ष्य सामिल हो पार तेज कहुचे वर्षे भितर पाखापाखि 4 लाख ऊर्ध्व महिला लक्ष्यवती दीदी बनी सारे ना सरकार लक्ष्य विकसित ओडिशा विकसित गाँ आगक हेबो। परवर्ती खबर रोचे केन्दुझर रे राधाकृष्ण संकीर्तन गीतर करुच्ची सचेतन मन की बात रे कहले मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे 124तम संस्करण रे संबोधन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा विषय किछि कहिसेंती देशवासी को मन कथा खोली कहिसेंती एपीजे अब्दुल कलाम को 10म सार्धवार्षिक श्रद्धांजलि देवा सहित महाकाश शुभ्रांशु शुक्ला को सफलता को नहीं मन की बात रे कहि सेपटे ओडिशार मयूरभंज सांताली शाढ़ी केन्दुझर राधाकृष्ण संकीर्तन सफलता विषय कही क्रीड़ा विज्ञान संस्कृति रे भारत हासिल कर सफलता विषय एपटे बखाणी ओडिशा आगक उन्नति हेब एवं ओडिशार मयूरभंज जिले में समान कहानी अच्छी 750 आदिवासी सांताली शाढ़ी को पुनरुद्धार कर महिला हजार हजार टंका रोजगार करेंगे। परवर्ती खबर रोचे चाषी भल खबर अगस्ट 5 रे अकाउंट को आसीबो 2000 टंका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चाषी को वर्ष को 6000 टंका जोगाउचंती केंद्र सरकार एपटे कोटी कोटी चाषी अपेक्षा करचंती केबे मिलिबो 20तम किस्ती किछि दिन पूर्व आलोचना चलतरा जून 20 रे मिलिबो तबे कहउची एबे जुलाई मास रे मिलिबार थिला किंतु सरकार कहते एथर फाइनाल डेट रही अगस्ट 5 तारिख केंद्र सरकार 2000 टंका 20तम किस्ती अगस्ट 5 तारिख सुधा देवे बोली कह पूर्व केवाईसी कर दिंतु तेरे अगस्ट मास दुईटी उपहार दौरान केंद्र सरकार जहाँफल सुभद्रा योजना सामिल होता सहित पीएम किसान को 2000 टंका मिल जो मैंने 19तम किस्ती पाईना केवाईसी करना तुरंत केवाईसी कर दिंतु जहाँफल 2टी किस्ती सीधा सड़क आपण अकाउंट को आसो। परवर्ती खबर आउ गोटे बड़ आश्चर्यजनक खबर देलानी स्वास्थ्य कार्ड चलीगला छुआर जीवन तेरे चिकित्सा अभाव मरीगला मात्र 6 दिन शिशु पुत्रटीए खंडगिरी थाना हृदय वितारक घटना घटा मिली मात्र 6 दिन
ଛୁଆକୁ ଧରି ମା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ସେପଟେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଦେଲା ନାହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ, ନିଜର ଟିପ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆଟି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମାତ୍ର 6 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଧରି ମା ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୁରୀ ବାଲିଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଡୁମଡୁମା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ କିଆଝର ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ମହିଳା ଘରଲୋକ ଦାବି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଚାପ ପକାଇବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶେଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଛୁଆଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ତାନି ବୋଝ କମାଅ। କୋମଳମତି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଓଜନ ବସ୍ତାନି ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଓଜନ ବସ୍ତାନି ଧରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଦିଗରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। 2024 ମସିହାରେ ଜଣେ ମାନବିତାରୀ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓସେବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କ ବହି ବସ୍ତାନି କମ୍ ଓଜନ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 1.5 କେଜି ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 3 କେଜି ନେଇକି ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପାଇଁ 4 କେଜି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପାଇଁ 4.5 କେଜି ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 କେଜି ବହି ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ବ୍ୟାଗର ଓଜନ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖସପଡ଼ା ନୀତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରବିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ସେବା ପରେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି। ଗଠନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କମିଶନ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ଉପରେ ଉପହାର ବର୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରହିବେ। ଏ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବାର ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଦଳା ଚକଟାରେ ମଧ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ବୋଲବମ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲବମ୍ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନଲାଇନରେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଅଧାରେ ଅଟକିଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ସଫା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଦାରନାଥ ପଥ ଉପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ 40ରୁ 50 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜୋନ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଣିକି ବିନା ସିସିଟିଭିରେ ଔଷଧ ବିକି ପାରିବେନି ଦୋକାନୀ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଶା ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ଜୁଲାଇ 31, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ବିନା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ବ୍ୟବହାର ଔଷଧକୁ ବିକ୍ରୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଖବର, ସାପ କାମୁଡ଼ି ମାରିଦେଲା ଶିଶୁ। ତେବେ ସାପକୁ ଖେଳନା ଭାବି କାମୁଡ଼ିଦେଲା ବର୍ଷକର ଶିଶୁ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାରରେ। ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ବର୍ଷକର ଛୁଆଟି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ସାପଟିଏ ଯାଉଛି। ସାପକୁ ଖେଳନା ଭାବି ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ସାପଟି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଛଟ ଛଟ ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚମ୍ପାରଣର ମୌଜୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମୋହସି ବାଙ୍କୁଆଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଛୁଆଟିକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସାପଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 35ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି। ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତରବରିଆ ହେବନି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଜେଡି ମିଛ କହୁଛି। ଆମେ କହିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମେଟ୍ରୋ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ନିଆଯିବ। କଳ୍ପନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବୃହତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମେଟ୍ରୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତରତର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 6,000 ବଦଳରେ 7,000 ଟଙ୍କା, ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5,000 ବଦଳରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଅଫିସରକୁ ସାବାଡ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଉଚିତ ଟାଇମରେ ଆସିବ, ଉଚିତ ଟାଇମରେ ଯିବ, ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ 1 ମାସର ଦରମା ମଧ୍ୟ କଟିବ। 10ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେବ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଛୁଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 30 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। 1972 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ 30 ଦିନର ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି ଏବଂ 20 ଦିନର ଅଧା ଦରମାରେ ଛୁଟି ଏବଂ 8 ଦିନର ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି, 2 ଦିନର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଛୁଟି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଘଟଣା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରିଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ପାଖକୁ। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବାପା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜର ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା କହିବା ମୁତାବକ 3 ବର୍ଷ ହେବ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ଅଛି, ମାନସିକ ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏପରିକି ବାପାଙ୍କ ପିଠି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି ନିଜ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।